Hello everyone. In last lecture, we see various definitions related to shape bearing capacity. To find the shape bearing capacity, and we see criteria of design, and also see the various list of various method to define the bearing capacity, ultimate bearing capacity. Now, today we discuss about what is the shear failure, the mode of shear failure. So now, when a horizontal strip footing resting on the surface of homogeneous soil is subject to a gradual increased load, characteristic load settlement curve are obtained. The load settlement BOS is found to be related to the soil characteristic. કે ભાઈ તમે કોઈ બી ફૂટિંગ તમે સ્ટ્રીપ ફૂટિંગ કરો છો કોઈ બી સોઇલ ઉપર હોમોજીનિયસ સોઇલ ઉપર તો કંઈક લોડનો વર્સિસ કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ સેટલમેન્ટ કહું કંઈક ઓબ્ટેન થશે કંઈક એનું સેટલમેન્ટ કંઈક થશે લોડનું કંઈક સેટલમેન્ટ થતું હોય છે કંઈક ફેલર થશે તો એ કયા ટાઈપના એ ફેલર થઈ શકે છે ચાન્સીસ કેના છે તે આર ધ 3 different types of failure mechanism based on the pattern of the shearing zone has been identified. એમાં 3 ટાઈપના ફેલર છે. ફર્સ્ટ છે જનરલ, સેકન્ડ છે લોકલ and third છે પંચ. So now we go to general shear failure. If the soil property such that as the footing is loaded to failure, a slightly downward movement of the footing develop fully plastic zone due to which the entire soil along a slip surface fell in a shear and the soil bulging out on the side of the footing as shown in a figure. કે ભાઈ જ્યારે એની આને આપણે શિયર ફેલરને આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ફેલર પણ કહી શકીએ છીએ. જ્યારે કે ભાઈ લોડ વધી જાય છે ત્યારે જનરલ શિયર ફેલર થાય છે ત્યારે શું થાય છે કે ભાઈ ફૂટિંગ છે સ્લાઇટલી ડાઉનવર્ડ જશે અને જે એની આસપાસની સોઇલ છે એ તમારે ગ્રાઉન્ડ લેવલની બહાર નીકળી જશે, ઢગલા થઈ જશે, ધૂળના બલ્ક થઈ જશે. These types of failure of foundation is known as a shear failure. આ તમે અહીંયા સેટલમેન્ટનો ચાર્ટ જોઈ શકો છો કે જ્યારે લોડ જેમ જેમ વધતો જાય છે એમ સેટલમેન્ટ વધતું જાય છે. એક એવો પોઈન્ટ આવશે કે જ્યાં મેક્સિમમ સેટલમેન્ટ થઈ જશે અને પછી ત્યારબાદ આખું એ ફૂટિંગનું ફેલર થઈ જશે. સો આને કહેવાય છે જનરલ શિયર ફેલર. નાવ local shear failure. If the soil property such that before the plastic zone are fully developed, the large deformation occur immediately below the footing, result in the shear failure of the soil in the portion just below the footing is known as a local shear. આ તમે જોઈ શકો છો કે ફૂટિંગની નીચે બરાબર ફેલર થઈ જશે અને આમાં ચાન્સીસ એવું છે કે ભાઈ થોડું ઘણું બહાર બલ્ક જનરેટ થવાના પાર્શિયલી ચાન્સીસ છે. When the load per unit area on a foundation equal to ultimate bearing capacity of the foundation movement accommodated by the sudden jerk, a considerable movement of the foundation is then required for the failure surface in the soil to extend to the ground surface. The load per unit area at which that happen, this is ultimate bearing capacity. Beyond that point, an increasing in load will be accompanied by the large increment in the foundation settlement. કે ભાઈ જ્યારે અલ્ટિમેટ જે બેરિંગ કેપેસિટી છે એના કરતાં જો લોડ વધી જાય ત્યારે આ એક લોકલ શિયર ફેલર થાય છે અને ફાઉન્ડેશનનું સેટલમેન્ટ થાય છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી રીતની હોય છે આ લોકલ શિયર ફેલરની? ફેલર સરફેસ is well defined only immediately below the footing. જે ફેલર સરફેસ છે એ ફૂટિંગની નીચે જ છે. સ્લીપ સરફેસ નોટ વિઝિબલ બિયોન્ડ ધ એજ ઓફ ધ ફાઉન્ડેશન. ધ ફેલર સરફેસ ડુ નોટ રીચ ગ્રાઉન્ડ સરફેસ. કે ભાઈ તમારું જે આ ફેલર છે ગ્રાઉન્ડ સરફેસ ઉપર રીચ નથી થતું. આ પાર્શિયલી છે, આ બલ્ક જે જનરેટ થાય કોકવાર થાય છે કોકવાર નથી. ફેલર ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય લાર્જ સેટલમેન્ટ. અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી નોટ વેલ ડિફાઇન્ડ. Generally, local shear failure send on a
ક્લે સોઇલમાં જોવા મળે છે. તમે એનો ગ્રાફ જોઈ શકો છો. આ લોડ વર્સિસ સેટલમેન્ટ છે. સેટલમેન્ટ વધતું જ જશે. નાવ punching shear failure. Punching shear failure occur when there is a relatively high compression on the soil under the footing. compression soil ની અંદર footing માં જે વધુ હોય છે ત્યારે punching failure થાય છે, લાઈક પંચર થઈ જશે. Punching shear failure occur when there is a relatively high compression of the soil under the footing accompanied by the shearing in the vertical direction around the edge of the footing. The failure surface, which is vertical or slightly inclined, never reach the ground surface. There is no having of the ground surface away from the edge and no tilting of the footing. આ ફેલર સરફેસ જોજો. આનો કઈ ટાઈપનો આખો વ્યૂ છે. આખી ફેલર સરફેસ આ રીતે જનરેટ થાય છે ફૂટિંગ નીચે, ને એનો સેટલમેન્ટ કહું કન્ટિન્યુઅસલી છે. હવે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ રીતની હોય છે? નો ફેલર પેટર્ન ઇઝ ઓબ્ઝર્વ. ધ ફેલર સરફેસ વિચ ઇઝ વર્ટિકલી ઓર સ્લાઇટલી ઇન્ક્લાઇન્ડ ફોલો પેરીમીટર ઓફ ધ બેઝ. There is no bulging of the soil around the footing. બહાર એનું ઢગલા પાટીના જોવા નથી મળતા. Failure is characterized in the term of large settlement. The ultimate bearing capacity is not well defined. The punching shear failure usually occur in loose or a soft clay. Now આ હતા બધા આપણા shear failure. Now આપણે જે એનાલિટિકલ મેથડ છે એમાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે ભાઈ આટલી મેથડ છે, ટરગાઝી, રેનકાઇન, મેયર્સ-ઓફ, બ્રિન્ચ, પ્રેડલેન્ડ, સ્કેમ્પટન. તો આજે આપણે પ્રેડન્ટલ થિયરી જે છે એની ઉપર આપણે વાત કરશું. સો પ્રેડન્ટલ is one of the oldest method to define the bearing capacity of the soil. Predental 1921 give a theory for the penetration of punch into metal. The theory can use to determine the ultimate bearing capacity of the soil. કે ભાઈ આખું બેઝ છે, ભાઈ તમે કોઈ પંચિંગ કરો છો એના બેઝ ઉપર આખું એનાલિસિસ કરેલું છે. Will all modern theory of the bearing capacity are based on Targazi theory. Targazi's theory itself is based on the Predental's theory in bearing capacity. બધી અત્યારે જેટલી મેથડ છે એ ટરગાઝી ઉપર વર્ક કરે છે, બટ ટરગાઝી પણ કેની ઉપર વર્ક કરે છે કે પ્રેડેન્ટલ છે, એટલે ઓલ્ડેસ્ટ મેથડ છે. આની કરતાં પણ એક ઓલ્ડ મેથડ છે રેન્કાઇન, એ પણ આપણે જોવાની છે. બટ ઓલ્ડેસ્ટ મેથડ તરીકે પ્રેડન્ટલ છે અને એના બેઝ ઉપરથી ટરગાઝી હાલે છે. ને આપણે અત્યારે મોટા ભાગે બેરિંગ કેપેસિટી ડિફાઇન કરવા માટે ટરગાઝી જ મેથડ યુઝ કરીએ છીએ. આઈએસ કોડ મેથડ છે જે એવું છે કે ઘણી વખત પ્રેક્ટિકલી એ પોસિબલ નથી, કારણ કે એમાં જે ટેબલ આપેલા છે એ ટાઈપની સોઇલ હોય અવેલેબલ, એટલે થોડુંક તકલીફ પડે છે. એટલે આપણે જનરલી ટરગાઝી થિયરી ઉપરથી આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. The analysis is based on the assumption that the strip footing placed on the ground surface sink vertically downward into the soil at a failure like a punching. કોઈ એક સ્ટ્રીપ ફૂટિંગ લીધું છે અને એ ડાઉનવર્ડ આપણે પંચિંગ કરીએ છીએ, ફેલર થાય, સોઇલ ફેલર થાય ત્યાં સુધીનું એ ટાઈપના બેઝ ઉપર એઝ્યુમ કરી નાખી અને થિયરી કરેલી છે. હવે ના સ્ટ્રીપ ફૂટિંગ ખ્યાલ જ હોવો જોઈએ કઈ રીતનું હોય છે. આ ટાઈપનું સ્ટ્રેટ જાય છે અને ઉપર મેઝનરી વોલ કે હોય, સિમ્પલ એક સ્ટ્રીપ હોય છે અને સ્ટ્રીપ ફૂટિંગ કહેવામાં આવે છે. ફિગર શો ધ ફેલર ઝોન ડેવલપ બિલો ધ ફૂટિંગ. આ એની ફિગર છે આખું આપણું સ્ટ્રીપ ફૂટિંગ છે. આનું ઝોન 1, ઝોન 2, ઝોન 3 આખા પડેલા છે. Now figure show the failure zone develop below the footing. The soil in the wedge shape
zone 1 immediately under the footing is subject to compressive stress. આ જે ઝોન 1 આને છે એ compressive stress જનરેટ કરેલો છે. As the footing sink, zone 2 exert pressure on the side zone 2 and 3. હજી સિંક કરશું એટલે 2 અને 3 ઉપર એ પ્રેશર જનરેટ કરશે. The soil in zone 2 is assumed to be in the plastic equilibrium. Then the zone 2 push zone 3 upward. આ પ્લાસ્ટિક ઇક્વિબિલિયમ છે. સો એ એક પંચ કરશે ઝોન 3 ને અને એ ઉપર આખું બહાર આવશે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ઝોન 3. Prudent developed the expression for the ultimate bearing capacity for a strip footing using the theory of plasticity. He assumed the curved part of the slip surface of the shape of logarithmic spiral for purely cohesive soil. હવે કોહેઝિવ અને નોન કોહેઝિવ તમારે વધારે ડીપમાં જોવું હોય તો તમારે હવે સોઇલ મિકેનિક પાછું રિફર કરવા જવું પડે. યાદ છે કે ભૂલાઈ ગયું હોય છે? લગભગ મોટાભાગના લોકોને તો યાદ હોવું જોવે એવું મારું માનવું છે. પણ જો તમને યાદ ન હોય તો આપણે વાત કરી લઈએ કોહેઝિવ સોઇલ એટલે કોહેઝિવ અને અધેસિવ. કોહેઝિવ એટલે એટ્રેક્શન બિટવીન સેમ ટાઈપ ઓફ મોલેક્યુલર આને નોન એઝ અ કોહેઝિવ. સેમ ટાઈપના મોલેક્યુલર વચ્ચે જે ગુણધર્મ છે કનેક્શન થવાનો એને આપણે કોહેઝિવ કહીએ છીએ. અને અધેસિવ એટલે એટ્રેક્શન બિટવીન ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મોલેક્યુલર આ નોન એઝ અ અધેસિવ. અલગ અલગ ટાઈપના જે પાર્ટિકલ છે મટીરિયલ છે એને જે કોન્ટેક્ટ કરવાની ગુણધર્મ છે એને આપણે અધેસિવ કહેતા હોય છે. એટલે કોહેઝિવ મટીરિયલ હોય એટલે ફાઈની વેલ્યુ 0 હોય. ધ spiral become a circular arch and a pedal analysis give the following equation for the ultimate bearing capacity. Qu is equal to pi plus 2 multiply c. Then pi ની વેલ્યુ આપણે એડ કરીએ એટલે 3.14 plus 2 is equal to 5.14 c, where the c is the cohesion of the soil. સો કોહેઝન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પ્રેડિલમાંથી આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ડિફાઇન કરવા માટે કોહેઝન ઓફ ધ સોઇલ. The above equation indicate that the ultimate bearing capacity of the cohesion soil is independent of the width of the footing. For cohesion-less soil, the prevalent theory show that the ultimate bearing capacity increase with the width of B. The theory is applicable for the footing at the depth surface 0 જ્યારે surface grounded હોય તો. For the footing at depth D below the ground surface, the allowance can be made by increase the bearing capacity by gamma D. જો આ પેલા આપણું ઇક્વેશન છે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ સરફેસ ઉપર, આ ફિગર આપણને ગ્રાઉન્ડ સરફેસ ઉપર છે જ્યારે એને ડેરિવેશન કર્યું આપણા ગ્રાઉન્ડ છે, ગ્રાઉન્ડ ઉપર છે ફૂટિંગ ને એની ઉપર આખું એનાલિસિસ. પણ હવે આપણે એકચ્યુઅલી ફિલ્ડમાં ફૂટિંગ કોઈ દિવસ ગ્રાઉન્ડ ઉપર હોતું નથી. એ ઓલરેડી ક્યાંક આપણે ખાડો કરીને જમીનની અંદર રાખેલું છે. સો ગામા ડેન્સિટી ઓફ સોઇલ મલ્ટીપ્લાય ડી ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણને નવું ઇક્વેશન મળે છે. Ultimate bearing capacity is equal to 5.14 C plus gamma D. Predicate theory is valid only for the footing with the perfect smooth base in a contact with the soil. As the actual footing have the rough base, the theory does not give accurate result. આ લોકો એનો ડિસએડવાન્ટેજ કહી દીધો. સ્મૂથ સરફેસ હોય એવા જ ફૂટિંગમાં આ વર્ક કરે છે. રફ સરફેસવાળામાં કોઈ દિવસ આ વર્ક નહીં. પણ આપણા સાઇડ ઉપર હંમેશા રફ સરફેસ જ હોય છે ફૂટિંગમાં. સો આ થિયરી એક્યુરેટ રિઝલ્ટ દેતી નથી. નાવ આ આપણી થઈ પ્રેડલન્ટ એનાલિસિસ. આ એની આખી થિયરી હતી, એનું ઇક્વેશન પણ આપણે આમાં જોઈ લીધું છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આજે આટલું અટકાવીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે રેનકાઇન અને ટર્ગાઝી ઉપર જશું. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આટલું અટકાવશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.